دین مدار الاولیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے بے شک اور اس کی بخشش فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کر فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر سلام بھیجا اس کا جواب میں خود دیتا ہوں۔ تو جس کے لب مبارک سے سرکار کا جس کا جواب نکل جائے، ہم نے سلام کیا کہ سرکار خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کا جواب خود دوں گا، دیتا ہوں، تو سرکار کا اگر جواب مل جائے تو ہماری بخشش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ دولت کی ہوس ہے نہ حریص وقار ہوں، دولت کی ہوس ہے نہ حریص وقار ہوں، میں جانو دل سے خود ہی پر نثار ہوں۔ دولت کی ہوس ہے نہ حریص وقار ہوں، میں جانو دل سے خود ہی پر نثار ہوں۔ اے دوست میرے پاؤں کے نیچے ہے کائنات، میں نقطۂ شرف ہوں غلام مدار ہوں۔ واہ واہ، میں نقطۂ شرف ہوں غلام مدار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ عالم ہائے وہ عالم جہنم جانے والے کا، وہ عالم ہائے وہ عالم جہنم جانے والے کا، شفیع حشر کا مڑ مڑ کے راستہ دیکھتا ہوگا، شفیع حشر کا مڑ مڑ کے راستہ دیکھتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں مانگے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، اور ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ۔ اور بعد تخلیق دو عالم کہا خالق کل نے، بعد تخلیق دو عالم کہا خالق کل نے، ہم نے تو بنا دی دنیا اب چلائیں مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تمام امتوں میں بہتر ہو، تم بہتر ہو ان تمام امتوں میں جو لوگوں میں پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، اور تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہمیشہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی، سرکار نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ ہماری اللہ ہماری امت کو بخش دے۔ ایک مرتبہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے جنت اور دوزخ کی سیر کی، میں نے دیکھا کہ جہنم میں 7 طبقے ہوں گے، جس میں سب سے نیچے طبقے میں آپ کی امت کے گناہگار لوگ ہوں گے۔ سب سے نیچے طبقے میں یہودی ہوں گے، نصارہ ہوں گے، آگ پرست ہوں گے اور بت پرست ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے، اور آپ کی امت کے کچھ گناہگار ہوں گے جو سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ سرکار جو ہے پریشان ہو گئے، پریشان حال ہے۔ سرکار اپنے حجرے میں چلے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجد و سجود ہوتے ہیں، روتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہماری امت کو بخش دے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، صدیق اکبر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو نہیں کھولتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ دروازے کھولیے، اللہ رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ سرکار دروازے نہیں کھولتے، مگر آہا کی آواز آتی رہتی ہے آپ کے پاس سے، تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی کے پاس حکم پہنچتا ہے، سرکار علی فرماتے ہیں کہ میں ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھیجوں تاکہ ان کی بیٹی کی جب آواز سنیں گے خود سرکار جو ہے اب باہر آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ پہنچتی ہیں، تو سیدہ فاطمہ کی جب آواز سنتے ہیں تو سرکار دروازے کھولتے ہیں اور سرکار سیدہ کو اندر لے لیتے ہیں۔ سیدہ پوچھتی ہیں رسول اللہ کیا ماجرا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو فرماتی ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل امی آئے تھے، فرما رہے تھے کہ آپ کی امت کے کچھ گنہگار لوگ ہوں گے جو سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ آپ پھر جو ہے چلے آتے ہیں سجدے میں، پھر سرکار اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ پریشان مت ہو،
वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब अल्लाह ताला तुमको इतना अता करेगा तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, जिसको चाहे बख्शवा दे। तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़े महशर मकाम महमूद पर फायज फरमाएगा। मकाम महमूद वो मकाम होगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अपने दाएं जानिब बैठाएगा और जिसकी चाहे मग़फ़िरत सरकार फरमाए। एक वक्त होगा जब तमाम उम्मतें एक साथ महशर में होंगी और तमाम महशर वाले जो होंगे वो परेशान होंगे, पसीना उनके कानों तक होगा और वो इस बात पर कि कोई हमारी बख्शिश फरमा दे, कोई हमारी बख्शिश फरमा दे। लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, फरमाएंगे ऐ आदम आप सबसे पहले नबी हैं, आप मेरी बख्शिश फरमाएं, मग़फ़िरत फरमाएं। तो अब आदम फरमाएंगे ये मेरा मकाम नहीं है। आप नूह के पास जाएं, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे ये मेरा मकाम नहीं है। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आप पर फरमाएंगे ए इब्राहिम आप खलीलुल्लाह हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप मग़फ़िरत फरमाएं, हमारी बख्शिश फरमाएं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे ये मेरा मकाम नहीं है। आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कलीमुल्लाह हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये मेरा मकाम नहीं है। आप ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, आप वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फरमाएंगे आप ईसा आप रूहुल्लाह है, आप मेरी मग़फ़िरत फरमाएं, बख्शिश करवाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये मेरा मकाम नहीं, आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं। जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, तमाम उम्मतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बख्शिश फरमाएंगे उनकी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के जुलूम में बुराक पर सवार होकर के महशर में पहुंचेंगे और हम्द इलाही का परचम आपके हाथ में होगा, लोग सब बांधे उसके साए में खड़े होंगे, आपके हम्द सना बयान फरमा रहे होंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ऐसी नशिस्त में बैठा लेगा, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह ताला अपनी नशिस्त में बुलाएगा और अल्लाह से अल्लाह ताला जो है फरमाएगा जिसकी चाहे बख्शिश फरमा दे, जिसकी चाहे तो बख्शिश करवा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया गया है कि जिसकी चाहे बख्शिश फरमाए। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कनीज़ा थी, उसका नाम था बरीरा। बरीरा की जब बाहर निकली घर से तो उसकी चोटी दिख रही थी। तो एक शख्स ने कहा कि ए बरीरा तुम इस बात पर फख्र न करो कि तुम अहले बैत घर पे रहती हो, अल्लाह के नबी उस घर में तुम्हारी बख्शिश फरमाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बात जब बरीरा ने अल्लाह के नबी तक पहुंचाई तो सरकार गज़बनाक हुए और आप जब हुजरे से निकले तो आपकी चादर लिथर रही थी, सुर्ख गाल हो गए, आंख सुर्ख हो गई। तो जो सहाबा किराम होते थे तो वो आपकी कैफियत से पहचान लेते थे कि ये कैसी शख्सियत है, इनका क्या आलम है, अब ये ऐसे निकलने क्या माजरा है। तो लोगों ने देखा कि सरकार की जब चादर लिथर रही जमीन में तो पहचाने की सरकार गुस्से में है। फरमाया या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए, हम अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने औलादों को आपके हुक्म पर नाफिज फरमा देंगे, मैं उनकी गर्दनों को उड़ा दूंगा अगर मेरे माँ बाप आपके गुस्से के लिए हुए। तो सरकार फरमाते हैं कि क्या मैं कौन हूँ। तो सहाबा किराम ने फरमाया आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल मनाफ बिन हाशिम। फरमाया कि मैं कौन हूँ, मना ना। फरमाया आप अल्लाह के नबी हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। फरमाया कि मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, मगर मैं इस बात पर फख्र नहीं करता, मैं वो पहले शख्स होऊंगा जिसके लिए कब्र फटेगी, मगर मैं इस बात पर फख्र नहीं करता। मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जिसके महशर में जिसके सर से बालों से मिट्टी झाड़ी जाएगी, मगर मैं इस बात पर फख्र नहीं करता। उन लोगों को क्या हो गया जो ये लोग कहते हैं कि औलाद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और नबी बख्शिश नहीं करवा पाएंगे। अल्लाह। तो सरकार फरमाते हैं ऐ लोगों, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत फरमाएगा उनकी बख्शिश मैं करवाऊंगा, और जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा उनकी तो बख्शिश होगी, उनको भी इख्तियार दिया जाएगा कि जिसकी चाहे मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। जिसकी चाहे जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, मन माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मन माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा, मोहब्बत में मरा, वो शहादत की मौत मरा, वो अदखुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। मन माता बुग़्ज़े आले मोहम्मद, जो अहले बैत की बुग़्ज़ में मरा वो कुफ्र की हालत में मरेगा, वो दूसरे नार वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो ये शख्स मोहम्मद नबी, जिनका नाम
اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی جوار رحمت میں ان کی جگہ عطا فرمائے اور ان کو ان کے اہل بیت ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے اولاد، ان کی بیوی، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے عزیز و قارب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو صبر عطا فرمائے۔